Okay, good morning all of you. How are you? Okay, chapter 10th class maths, chapter 14, statistics. Put the heading all of you. 10th maths, chapter 14. Statistics. Part 1. Okay, come on. Already you have learned in 9th class mean, median, mode. Okay, first we have to discuss about mean. Okay, see page number 324. Mean, page number 324. Mean definition. Okay, mean of ungrouped data. Mean of ungrouped data. 324. Page number 324, 14.2. Page number 324, sorry. Okay, mean of ungrouped data. Mean of ungrouped data. Write along with me. Okay. As we know, the mean of observations is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations. Same definition we have learned in 9th class. Sum of observations by total number of observations. Okay. Mean observations is sum of the values of the values of all the observations divided by the total number of observations. Total number of observations. Sum of the values of all the observations divided by the total number of observations is called mean. Okay, is called mean. Mean formula denoted by x bar. Mean x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. Okay, mean definition. Sum of the values of all the observations divided by the total number of observations is called mean. Simply sum of observations by total number of observations. Okay, is called mean. Mean is denoted by the symbol x bar. Okay, mean x bar is equal to formula sigma fi xi by sigma fi. Okay, this is mean of ungrouped data. ఈ ఫార్ములా మనం ఏమంటామంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటాం. దీని ఏమంటాం డైరెక్ట్ మెథడ్. మీన్ 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అమ్మా. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ రాసుకుంటాం. డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. మీన్ 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫార్ములా x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా fi xi బై సిగ్మా fi. ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్ ఫాస్ట్. See page number 352. What we have discussed? In first Roman 3 formulas are there. 352. Okay.
First formula already we wrote. Page number 352, what we have discussed, first Roman 3 formulas are there. First day, direct method lo mean అయిపోయింది. Second formula you have to write. ఇవన్నీ కూడా mean కే. Second, the assumed mean method. The assumed mean method. X bar is equal to x bar అంటే mean అని ఓకేనా x bar means mean right first all of you x bar equal to a plus sigma fi di by sigma fi where di is equal to di అంటే xi minus a xi minus a so meaning second formula meaning first formula direct में राइट sigma fi xi by sigma fi is second formula the assumed mean method first is direct method second is assumed mean method x bar is equal to a plus sigma fi di here రాసుకోండి a plus sigma fi di by sigma fi ki di అంటే ఏంటి xi minus a ఓకే a అంటే assumed mean a అంటే assumed mean ఓకే next third formula इवनी mean के step deviation method the step deviation method x bar is equal to a plus sigma fi ui by sigma fi into h okay where ui is equal to xi minus a by h it ui is xi minus a by h this topic very important okay all of you listen carefully meaning three formulas చెప్పుకున్నాం first formula direct method x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi okay next second formula assumed mean method x bar is equal to a plus sigma fi di by sigma fi ki di అంటే xi minus a third formula step deviation method x bar equal to a plus sigma fi ui by sigma fi into h u వస్తే h వస్తుంది పెట్టుకోండి where ui is equal to xi minus a by h these three formulas are very important if you learn these three formulas then you have to do the sums 14.1 ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ మనకు వస్తేనే 14.1 మనం చేయగలం ఇలా చేయలేము ఇవన్నీ ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా ఫార్ములా బేసిక్ ఉంటుంది మీనింగ్ త్రీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మన 9th నేర్చుకున్నాం మీరంటే సింపుల్ కూడా నేర్చుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ రాసుకున్నాం సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ రాసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ 10th వస్తుంది ఏమండి దాంతో పాటుగా ఇంకొక టూ ఫార్ములాస్ అడిషనల్గా యాడ్ అయ్యాయి assumed mean method సెకండ్ ఫార్ములా a plus sigma fi di by sigma fi step deviation method third formula x bar equal to a plus sigma fi ui by sigma fi into h where ui is equal to xi minus a by h okay చూడండి మన సెట్స్లోని 5 మనం 5 ఎప్పుడున్నా విడిగా రాయాలి ఇలా బ్రాకెట్లో రాయకూడదు ఇలా ఎక్కడైనా బ్రాకెట్ రాస్తుంటే కనుక సమ్స్లో బ్రాకెట్ ఇలా అరేంజ్ చేసుకోండి ఓకే చూడండి మనం 42 పేజ్ చూడండి సరే
2.3 పేజ్ నెంబర్ 42 చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 42 అందులో చూడండి ఫిఫ్త్ రోమన్లో ఉంటాయి ఈ టైప్ సమ్స్. లిస్ట్ ఆల్ ది సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్స్. పేజ్ నెంబర్ 42. లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, అంటే ఎక్కడైనా పై రాస్తే ఇలాగ విడిగా రాయాలి, బ్రాకెట్ పెట్టి రాయకూడదు. ఒకవేళ బ్రాకెట్ పెట్టి రాస్తుంటే బ్రాకెట్ క్లిక్ చేసుకోండి, బ్రాకెట్ అరేంజ్ చేసుకోండి. ఇలా చూడండి, ఇంత మనం ఏం చేస్తున్నాం, లిస్ట్ ఆల్ ది సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్స్. చూడండి, B is equal to P, Q సమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సబ్సెట్స్ ఆఫ్ B అని చెప్పాను. సబ్సెట్స్ ఆఫ్ B ఆర్ ఇంకో P, నెక్స్ట్ ఏంటి Q, నెక్స్ట్ PQ, నెక్స్ట్ పై రాయాలి. ఈ సంవత్సరాలు మనకు అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ పై బ్రాకెట్ పెట్టి ఉంటాం ఒకవేళ అలా బ్రాకెట్ పెట్టి ఉంటే కనుక బ్రాకెట్ డిలీట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. పై ఇప్పుడు ఇలా సపరేట్గా రాయాలి, ఇలా బ్రాకెట్స్తో రాయకూడదు. ఒకవేళ బ్రాకెట్ పెట్టి ఉంటే కనుక మనం ఆ బ్రాకెట్ డిలీట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. బ్రాకెట్ అలా చేసుకోండి. పైన ఇప్పుడు విడిగా రాయాలి, గుర్తుందా? ఆ రోమంలో సంస్థ ఉంటాయి, పై వచ్చే సంస్థ అవి ఎక్కడైనా మనం ఈ రోమంలో కదా ఎక్కడైనా సరే పైన ఇలా సపరేట్గా రాయాలి తప్ప బ్రాకెట్ పెట్టి రాయకూడదు. ఓకేనా? అందులో చూడండి, C is equal to XYZ ఉంది, ఇది కూడా అంతే. C is equal to XYZ. ఇవన్నీ ఓకే. ఏంటి X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ పై ఉంటుంది. ఆ పై ఉన్న ప్లేస్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం, పైన ఇలా రాయండి అంతే. ఓకే, మనం చెప్పిన ముక్కులు ఎక్కడైనా సరే ఇలా ఉంటే కనుక మీరు ఏం చేయాలి, బ్రాకెట్ అరేంజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 14.1 ఎడిట్ చేస్తున్నాను. 14.1 పేజ్ నెంబర్ 332. 14.1. These sums are very important. Listen all of you. If you have any doubt to ask me, these formulas I will ask you, be ready. 3 formulas I told you. First formula, direct method, x bar equal to sigma fi xi by sigma fi. Second formula, assumed mean method, x bar equal to a plus sigma fi di by sigma fi. di అంటే where di is equal to xi minus a. Third formula, step deviation method, x bar equal to a plus sigma fi I by sigma fi into h, where ui is equal to xi minus a by h. Okay, you have to read like this 5 or 10 times. Okay, ఫార్ములా వచ్చేంత వరకు మనం 5 times 10 మనం వచ్చేంత వరకు రీడ్ చేస్తుంటాం ఈ ఫార్ములాస్. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 14.1. The survey was conducted a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Find the mean number of plants per house. మనం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం చేయమన్నా, మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, బాక్స్ ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు, 0 to నెక్స్ట్ 2 to 4, 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14. ఈ బుక్ రాసి పెట్టి రాసుకుంది, బిగ్ సమ్స్ టేబుల్ విగ్గా ఉంటుంది, చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, దీన్ని క్లాస్ ఇంటర్వల్ తీసుకోండి, 0 2 ఇలా డాష్ పెట్టి ఉంటాయి కదా, దీన్ని మనం CI తీసుకోవాలి, క్లాస్ ఇంటర్వల్ 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ రాసుకున్నాం. ఆ ఇచ్చిన బాక్స్ లో రాస్తున్నాం, అంతే, ఏమీ లేదు. ఏమా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్, నెక్స్ట్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్, దీన్ని FI అని తీసుకోవాలి, దీన్ని FI అని తీసుకోవాలి.
1 2 1 1 2 1 5 6 2 3. ఇప్పుడు కూడా ఎఫ్ఐ రాసినట్టు మనం ఏం చేయాలంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎఫ్ఐ రాసినట్టు ఏం చేయాలి? సిగ్మా ఎఫ్ఐ రాయాలి. సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే ఏంటి? ఈ మొత్తం టోటల్ చేయమని. సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే ఏంటి? మొత్తం టోటల్ చేయాలి. 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20 17 plus 3 20. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసింది ఏమీ లేదు. బాక్స్ రాసి ఇచ్చాను, స్ట్రైట్ రాసాను అంతే. ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ తీసుకోండి. ఇలా డాష్ లోనే ఏం చేయాలి? సిఐ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఎఫ్ఐ తీసుకోండి. ఈ బాక్స్ ఆడ ఇచ్చాడు 1 2 1 అయినా ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేస్తాం? సిగ్మా ఎఫ్ఐ రాసుకున్నాం. సిగ్మా ఎఫ్ అంటే ఏంటి? టోటల్ చేసుకున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా సేమ్ మోడ్ సమ్స్ అంటే హోంవర్క్ ఇస్తాను చూడండి. ఎక్స్ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్స్ఐ అంటే ఏంటి? మీకు అది 9th లో వచ్చింది. క్లాస్ ఇంటర్వల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఈ రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి. జగమత్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి. 0 plus 2 2 2 by 2 అంటే 2 by 2 అంటే 1. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 0 2 ఉంది కదా, 0 ని 2 ని యాడ్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలని చెప్పాను. ఈ రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి. 0 plus 2 అంటే 2 2 by 2 అంటే 2 2 లో 1 టైం పోయింది, అవన్నీ వేసుకున్నాం. ఓకేనా? మళ్ళీ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 2 plus 4 by 2 2 plus 4 చేసి by 2 2 plus 4 6 6 by 2 అంటే 3 6 by 2 అంటే 3. ఇక్కడ నుంచి మనకు లాజిక్ ఏర్పడుతుంది. 1 3 అంటే 2 పెరిగింది. 3 2 పెరిగితే 5 5 2 పెరిగితే 7 7 2 పెరిగితే 9 plus 2 11 11 plus 2 13. చూడండి, ఈ రెండు యాడ్ చేసి హాఫ్ చేసి సగం చేసుకోవాలి, లేదా బై 2 అని మళ్ళీ. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమైంది? 0 plus 2 అంటే 2 వచ్చింది. 2 by 2 అంటే 1 2 plus 4 అంటే 6 6 లో సగం ఎంత? హాఫ్ ఎంత? 3 4 plus 6 10 10 లో హాఫ్ ఎంత? 5 6 plus 8 14 14 లో హాఫ్ ఎంత? 7 8 plus 10 18 18 లో హాఫ్ ఎంత? 9 10 plus 12 22 22 లో హాఫ్ ఎంత? 11 12 plus 14 26 26 లో హాఫ్ ఎంత? 30. అంటే మీరు జస్ట్ 2 రాస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు లాజిక్ ఏర్పడుతుంది. 2 పెరుగుతుంది అంటే మనం 2 ఇంక్రీజ్ చేసి వేసుకోవడమే. ఓకేనా? మిడిల్ నెంబర్ వేసుకోవచ్చు సార్. మిడిల్ నెంబర్ 4 కి మిడిల్ నెంబర్ 3 సార్, అలా అన్నీ వేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి, అలా అన్ని సెట్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఒక పాయింట్ లో వస్తుంది వాల్యూ. ఈ రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి, యావరేజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేసి హాఫ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఏ బి దీన్ని బి అనుకున్నాం అనుకోండి, a ప్లస్ బి బై 2 చేసుకోవాలి. అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసి అందులో సగం వేసుకోవడమే. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ పెట్టాం. ఇప్పుడు మనకు మీన్ 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. 3 ఫార్ములాస్ మన స్టూడెంట్ డిసైడింగ్ కాదు, సమ్మర్ బట్టి ఇచ్చే ఫార్ములా రా. అంతేగా మనం ఏదో ఫార్ములా చేస్తే మనకు మార్క్స్ పడవు. సమ్మర్ బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎఫ్ఐ అండ్ ఎక్స్ఐ వాల్యూ స్మాల్ నెంబర్స్. ఎఫ్ఐ అండ్ ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ అంటే స్మాల్ నెంబర్స్. స్మాల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, మరి బిగ్ నెంబర్స్ లేవు, పాయింట్స్ లోని లేవు. బిగ్ నెంబర్స్ లేవు, పాయింట్స్ లోని లేవు, స్మాల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి హియర్ ఎఫ్ఐ అండ్ ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ ఆర్ స్మాల్ నెంబర్స్, సో we have to use first formula. What is first formula? డైరెక్ట్ మెథడ్. x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. ఓకే, మనం ఇప్పుడు fi xi కట్టాలి. fi xi మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. ఇప్పుడు మనకు సిగ్మా fi xi కట్టాలి కదా, అంటే ముందు fi xi కట్టండి. ముందు fi అంటే ఇక్కడ ఉంది, xi అంటే ఇక్కడ ఉంది. fi xi అంటే మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. 1 1 జా 2 3 జా 1 5 జా 5 7 జా 35 6 9 జా 2 11 జా 22 3 13 జా 39. చూడండి హరి, చిన్న మల్టిప్లికేషన్ లాంగ్ చేసి సమ్మతో రాసే పద్ధతి. 1 1 jar 1 2 3 jar 6 1 5 jar 5 5 7 jar 35 6 9 jar 54 2 11 jar 22 3 13 jar 30.
ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటి? ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటో అనుకోవాలి. x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా fi xi బై సిగ్మా fi. ఇప్పుడు fi x ఉంది. సిగ్మా fi x అంటే ఏం చేయాలి? ఇది మొత్తం టోటల్ వేసుకోవాలి. సిగ్మా fi x అంటే ఏం చేయాలి? టోటల్ వేసుకోవాలి. దీని టోటల్ ఏంటి? సిగ్మా fi x అంటే సిగ్మా fi xi టోటల్ ఏంటి? ఏమా 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 ని 9 అంతా 32 ఓకే 3 ఉంది 3 ప్లస్ 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162 వచ్చింది 162 ఇది 162 అమ్మా 162 చాలా సింపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఈ రెండు కూడా క్వశ్చన్లో ఉంటాయి. మనం ఏం చేయాలి? ఎక్సై పెట్టుకోవాలి అంతే. ఎక్సై అంటే ఎలాగా? క్లాస్ ఇంటర్వల్ రెండు యాడ్ చేసుకుని బయట చేసుకోవడమే. సగం చేసి సరిపోతే ఎక్సై వస్తుంది. ఇక్కడ దాకా ఏ సమకైనా కామన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ మారుతుంది. లాస్ట్ బాక్స్ ఎలా వస్తుంది? ఈ fi అండ్ xi వాల్యూ స్మాల్ నెంబర్స్ కాబట్టి గో టు ఫస్ట్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఫార్ములా అంటే సిగ్మా fi x బై సిగ్మా fi. సిగ్మా fi x కట్టాలి కదా, ఇంకో fi x రాసుకున్నాం. ఇంకో fi ఉంది xi ఉంది, ఇన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవడమే. సిగ్మా fi x అంటే ఏం చేయాలి? ఈ మొత్తం టోటల్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి మీన్ x బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బాక్స్ అయిపోయింది. మనం బాక్స్ కంప్లీట్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ బాక్స్ కింద రాసుకోవాలి. ఇక్కడ దాకా బాక్స్ అయిపోయింది కదా, ఈ బాక్స్ కింద రాసుకోవాలి. ఆ బాక్స్ తో పేజ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నేను పక్కన చేస్తున్నాను చూడండి. మీన్ x బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? రైట్ fi and xi values are small, therefore we have to go to and you have to use and write. You have to use direct method. You have to use a direct method. Okay? Direct formula x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. Okay? ఇప్పుడు చెప్పండి, అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి. సిగ్మా fi xi అంటే ఎంత? విష్ణు సిగ్మా fi xi వాల్యూ 162. సిగ్మా fi వాల్యూ 20. సిగ్మా fi వాల్యూ 20. అంటే ఈ ఫార్ములా మనకు యూజ్ అవుతే ముందే మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. సిగ్మా fi వాల్యూ 20. ఇందులో చూడండి 2 టేబుల్ పోతుంది. 2 8 జా 2 1 జా 2 10 జా 20. 81/10. 10 లో 1 0 ఉంది. డినామినేటర్ లో 10 10 లో 1 0 ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఏం చేయాలి? You put the point after one digit from right side. 10 లో 1 0 ఉంటే ఓ పాయింట్ పెట్టాలి. రైట్ సైడ్ నుంచి ఓ డిజిట్ పెట్టాలి పాయింట్. అంటే ఆన్సర్ 8.1. ఇంత ఆన్సర్ 8.1. నోట్ చేయండి. రైట్ ఫాస్ట్. 107 same model. 7th question you have to do homework. I will give you hint. 7th question homework. 107 same model. I will give you hint. చూడండి ఫస్ట్ బాక్స్ చూడండి. concentration of SO2 in ppm. then చూడండి concentration intestinal concentration of SO2 దీని క్లాస్ ఎంత మనం తీసుకుంటాము. జీరో పాయింట్ 00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 నుంచి 0.20. The sum is homework. I will give you hint. Okay? 107 same model. Next frequency. Next frequency. Then fi అని తీసుకోండి. 4 9 9
2 4 2 499 242. Find the mean of concentration of SO2 in the air. Okay, this sum is homework. I will give you hint how to do. Next first exercise రాయాలి కదా మనం. exercise ఏం చెప్పాను సరేనా? ఈ రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేయాలి. 0.00 ను 0.04 ను 0.00 ప్లస్ 0.04 యాడ్ చేసి బై 2 చేయాలి. ఇవన్నీ 0.04 లో హాఫ్ 2 zeros 2 0 2 2 that 4 అంత వచ్చింది. 0.02 వచ్చింది. ఈ రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసి సగం చేసుకోవడం. అలాగే ఈ రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి. 0.04 0.08 0.04 0.08 రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసుకోవాలి. 4 8 12 1 1 ప్లస్ 0 0 1 వచ్చింది. 0.12 0.12 లో సగం వేసుకోవాలి, హాఫ్ వేసుకోవాలి. 0.06 అవుతుంది. 0.06 ఇక్కడ నుంచి మీకు లాజిక్ ఏర్పడుతుంది. ఫస్ట్ 0.02 వచ్చింది, సెకండ్ 0.06 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే 0.04 పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఎంత పెరుగుతుంది? 0.04 పెరుగుతుంది. 0.04 పెరిగితే ఏమవుతుంది? 0.06 కి 0.04 యాడ్ చేయండి. 0.10 వస్తుంది. 0.10 మన దీనికి 0.04 కలపండి. 0.14 మళ్ళీ 0.4 యాడ్ చేయండి. 0.18 మళ్ళీ 0.4 యాడ్ చేయండి. 0.18 కి 0.04 యాడ్ చేయండి. 8 4 0.22 0.22 ఫస్ట్ 2 చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు లాజిక్ ఏర్పడతాడు. ఓకేనా? ఈ రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసుకోండి. 0.02 వచ్చింది. ఈ రెండు ప్లస్ చేసి బై 2 చేసుకోండి. 0.06 వచ్చింది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 0.04 పెరుగుతుంది. దీనికి 0.04 పెరిగితే 0.10 0.04 యాడ్ చేయండి. 0.14 0.18 0.22 xi వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ fi xi వాల్యూ స్మాల్ నంబర్స్. ఓకేనా? స్మాల్ నంబర్స్ కదా. fi and xi వాల్యూ స్మాల్ నంబర్స్ అయితే we have to go use first formula. What is first formula? Direct method. X bar equal to sigma fi xi by sigma fi. అంటే మనం fi xi కట్టాలి. ఇంకో fi ఉంది, xi ఉంది. రెండు మల్టిప్లై చేసుకోవడమే. 4 2 jar 8 4 0 jar 0 4 0 jar 0 అలా. నెక్స్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ రెండు చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ రెండు నెక్స్ట్ ఈ రెండు నెక్స్ట్ ఈ రెండు. అప్పుడు ఇదంతా fi xi వచ్చింది మనకి. లాస్ట్ ఏం చేయాలి? టోటల్ చేయాలి. దాన్ని సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం? సిగ్మా ఎఫ్. ఇక్కడతో మనకి దీంతో ఈ టేబుల్లోకి అయిపోయినట్టే. ఈ టేబుల్లోకి అయిపోతే దీనికి సమ్ చేయాలి. యాక్చువల్ సమ్ ఏంటి? మీన్ x బార్ ఈక్వల్ టు అదే fi అండ్ xi వాల్యూస్ ఆర్ స్మాల్, సో యు హావ్ టు యూజ్ ఫస్ట్ ఫార్ములా లేదా డైరెక్ట్ మెథడ్ అని రాస్తాం. x బార్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా రాస్తాం. సిగ్మా fi xi బై సిగ్మా fi. సిగ్మా fi xi అంటే ఎక్కడ ఉంటది? ఇది అన్ని ప్లస్ చేయాలి సార్. ఇవన్నీ ప్లస్ చేస్తాం కదా ఆల్సో. సిగ్మా fi అంటే ఎక్కడ ఉంటది? అవన్నీ ప్లస్. fi లో మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. సిగ్మా fi అయిపోతుంది. సిగ్మా fi యాక్సెన్స్ ఇక్కడ ఉంటది బై సిగ్మా fi యాక్సెన్స్ ఇక్కడ ఉంటది. రెండు సింప్లిఫై చేసుకోవడం. ఓకేనా? ఇది మీరు హోంవర్క్ చేయండి. అంటే 1 7 సేమ్ మోడల్. ఓకే? రిమైనింగ్ సమ్స్ హావ్ టు కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్.